എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് മൗറീഷ്യസിലാണ്. മൗറീഷ്യസില് we are in Port Louis. No, we're in Catabon. ഓക്കെ, കാറ്റബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ മൗറീഷ്യസ് ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്റെ സിംബാബ്വെ ഫ്രണ്ട്, ഇതെന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫ്രണ്ട്. പക്ഷെ അവരിവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. സോ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ടെൽ യുവർ നെയിം. Takunda and Ryan. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. I think I forget to tell your name in the video, the last video. Okay. Yeah, that's why I said now. So now we are heading to the beach. Yeah. Flicken Flag. Yeah, Flicken Flag എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീച്ചിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കാറിലാണ് പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചാടി മറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് നനഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ നാരോ റോഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോവാം. ഇറ്റ്സ് എ ട്രാക്ക് ഫോർ ട്രാം ഓർ ട്രെയിൻ ഓർ വാട്ട്? ട്രാം. ഓക്കെ, ട്രാമിന്റെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ഫ്രഞ്ച് കോളനി ബിഫോർ, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് കെയിം ഇംഗ്ലീഷ് ദെൻ? The French. I think was it the Dutch first? The Dutch and then the French. Dutch and then the French and then Okay. and then from there. Okay. Pretty much just did But something. Dutch people speak English? Yes, the Creole was mostly French and with some Dutch. Okay. I think it's about 5 languages, but it's mainly French. Mainly Okay. French, yeah. Yeah. Like Okay. it's dominantly French, but there's a bit of English inside there as well. But here mainly I can French. see the English. Yeah. Yes. So Yeah. when it comes to like billboards and stuff, they'll use English. Okay. And like general stuff, but like when it comes to like actually speaking it, then that's when they have more like more ഓക്കെ, of the French. സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഫ്രഞ്ചും പിന്നെ ഈ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നില്ലേ, അതെല്ലാം എന്താ പറയാ, ഇതാണ് എന്താ ഇംഗ്ലീഷാണ്. And hey, I heard about here no nightlife. People will go like 6 o'clock. They will go home and sleep. Clubbing, the clubbing. Yeah. It's up north where I live. It's where all the clubs are. The clubbing, everything. They stay open till 6 a.m. Yeah. So the nightlife here is pretty big. Okay. Oh, north people explore at night, but the south no. The Or south, what? no, sometimes. there are some places in the south as well. Okay. Flicken Flag area, there are some. But I heard about there is no nightlife. There is, but it's in North. specific places. Mainly up Specific. north is the main place. Also have good festivals, Okay. concerts. Yeah. Okay. At Mainly night. up north. Yeah. Maybe at north. Yeah. Yeah. So We didn't went to north, right? we haven't been to the north yet. Oh, Yeah, okay. we haven't been to the north. That's where I So- live. So that's where. Oh, you live in I north. live in Grand Bay, so that's where the nightlife is and Okay. good beaches and everything. Yeah. Oh, okay. Where we're going, there's also nightlife, but it's not as big as the north. You know what I mean? But there are some clubs and stuff there as well. Okay. So yeah, we'll see them Yeah. when we get there. ഇവിടെ നോക്ക്, നമ്മളിതാ ബീച്ചിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ കുടിച്ചിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാ തലകുത്തി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ബീച്ച്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബീച്ച്. ഡു ദ ഫ്ലിപ്പ്. See? More. Yeah, more, of course. Why not? ഒരു ബോഡിയില് ഫുള്ള് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ട്ടാ. എങ്ങനാ ബീർ കുടിച്ചിട്ട് കിളി പോയിട്ടിരിക്ക എല്ലാവരുടെയും, അതാണ് കറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത. യാ ഡു ഇറ്റ്. ഗുഡ്. നല്ല അടിപൊളി സൺസെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺസെറ്റ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഉപ്പുവെള്ളമാണ്, കടലാണ്. കടലിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇന്നെൻ്റെ 3ാമത്തെ കുളിയാണ്. 3ാമത്തേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ വാട്ടർഫാളിൽ ഞാൻ നീന്തിയിട്ടില്ലേ പോലും ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീച്ച്. എല്ലാവരും ഓടുന്നു, നടക്കുന്നു. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നല്ല അടിപൊളി സൺസെറ്റും. വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് മുന്നേ എന്തോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. എന്താ അത്? കുടിക്കുന്ന കുടി. Just drink. Oh, we can do drink and eating. Drink and eating? Yeah. Like, I think what he would do is he would cut. Better to drink and eat. Yeah.
കരിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു കരിക്ക്. same. ഒരു തോന്നിയ റേറ്റ് ഒക്കെ പറയും കേട്ടോ. ഓ നോ സ്ട്രോ, ജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ. Natural. Yes. Thank you. Open and drink. On the higher side, it's easier to. How's drink it? this. On the other side. It's good. Yeah, wow, that's really nice. That's good. Good, but not more sweet. What? It's really sweet. It's good. You wanna dance? You want to eat? Should I open it? ആക്ച്വലി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കാണാൻ ഇന്ത്യൻസിനെ പോലെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് 60% ഒന്നല്ല 80% ആൾക്കാരും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ. അതെ, ബിയർ കുടിക്കുന്നു, മറ്റേ കുടിക്കുന്നു, ബിയർ കുടിക്കുന്നു, മറ്റേ കുടിക്കുന്നു. ഓ കോക്ടെയിൽ, കോക്ടെയിൽ പോലെ ബിയർ അതിലൊഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നു. ബിയറും ഇതും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാ കുടിക്കുന്നത്. ബിയർ let me try. Yeah. Oh, it's look like urine. It's pretty good. That's good. That's Yeah, good. it's good. Take it pretty nice, yeah. Actually കൊള്ളാട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. It's nice. Hi, how are you? ഇന്ന് റയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റേ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. ആൾക്ക് ജോബ് ഉണ്ട്, ഇവന് ജോബൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വീട്ടിലെത്തി, ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി, ലേറ്റായി കിടന്നപ്പോഴൊക്കെ. എന്നാലും ഞാൻ പിന്നെ ബീച്ചിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ വീട്ടിലെത്തിയത്. അതിനുശേഷം കിടന്നുറങ്ങി. ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ആയപ്പോ അവൻ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന്. അവൻ നോർത്തിലാ താമസിക്കുന്നത്. ഐ എം സ്റ്റേയിങ് ഇൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? Yes. ഓക്കെ, ഞാൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റിലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 45 kilometers ഫ്രം യുവർ പ്ലേസ്. Yes. അവൻ അത്രയും ദൂരം എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോ നമ്മള് എന്റെ ക്യാമറ ഞാനും മറ്റേ ആ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ അവന്റെ അടുത്ത് മറന്നു വെച്ചു. ആ ക്യാമറ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഫോണിലും ക്യാമറയിലും മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാറ്. സോ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സ്കൈ ഭയങ്കര രസമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ എല്ലാ കൺട്രീസും ഇങ്ങനെയാ. ടാൻസാനിയ, കെനിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കൈ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും. എന്നിങ്ങനെ കുറെ ക്ലൗഡ് ആയിട്ട് നല്ല രസമുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഫുഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഒരു പിസ്സ കഴിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത്, മൗറീഷ്യൻ റുപ്പീസ്. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി പോലെ മൗറീഷ്യൻ റുപ്പീസ്, RS കേട്ടോ, റുപ്പീസ് എന്നാണ് അത്. ഇതിന് ഫുഡിനായത് 184 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഒരു 365 രൂപ ഒരു നേരത്തെ ഫുഡിന്. ഇത് ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ച്. പുറത്തുനിന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലാവും, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ആവും. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ഫുഡാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓ ഡാലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഡാല്, റൈസ്, പിന്നെ സാലഡ്, പിന്നെ ചിക്കൻ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അവിടെ വേറെയും കുറേ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഫുഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല. കഴിച്ചു നോക്കാനുള്ള ടൈമുണ്ട്. പക്ഷെ ലോക്കൽ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇന്ത്യൻ ഫുഡായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. ഇതൊരു നോർമൽ ഫുഡ്, അങ്ങനെ ഇന്ത്യനോ മൗറീഷ്യൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ നോർമൽ ഒരു ഫുഡാണ്. കേട്ടാ എവിടെ പോകുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ മൗണ്ടെയിൻസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പല ഷേപ്പിലുള്ള മൗണ്ടെയിൻസ് കാണാം. ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും വേറെ ഏരിയ ഒന്നും കാണുന്നത് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബീച്ചിൽ വന്നേക്കാണ്. മൊഷോസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതോ ബീച്ചിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവനിതാ ബിയർ രാവിലെ തന്നെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. പുള്ളപ്പ്, പുഷപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നല്ല തണലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ് നടക്കാൻ. ഈ കാണുന്ന അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ മൊത്തം ടൂറിസ്റ്റ് ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ എന്താ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ല ആഴമുണ്ട്. എന്ത് ക്ലീനാ നോക്ക്. ഓഫ്, ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ തായ്ലൻഡൊക്കെ പോകുന്നില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ചസ് ഇല്ല. ഉണ്ട് കുറേ പ്രൈവറ്റ് ഐലൻഡ്സിൽ പോയാൽ മാത്രം. നോർമൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും വൃത്തിയില്ല. ഇവിടെ നോക്ക് എന്ത് ക്ലിയറാണെന്നറിയോ. നല്ല ബ്ലൂ കളറാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം വൈറ്റ് സാൻഡും അങ്ങോട്ട് കളർ വേറെ തന്നെയാണ്. ഇത് മോളിൽ നിന്ന് വല്ലതും കാണുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. മീൻസ് ആ ഒരു ഡ്രോൺ വ്യൂവിലായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റിയേനെ ആ ഒരു കളറെല്ലാം. ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, അങ്ങനെ സ്കൈ ബ്ലൂ, അങ്ങനെ പല ബ്ലൂ. ഈവൻ ഇവിടുത്തെ സാൻഡ് കണ്ടോ, സാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അവിടെ ഒരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആഴം ഉണ്ടാവും.
അവിടെ തന്നെ നല്ല ഡീപ്പാണ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീപ്പാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ വാ എന്തൊക്കെയോ കളിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേരെല്ലാം. വാവ്, ശരിക്കും ക്ലീനാ, വെരി ക്ലീൻ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇതുവഴി നടക്കാനായിട്ട്. അവന് ചൂടെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എല്ലാ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഊരിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ബിയറും കുടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നോട് കുടിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാമെന്ന്. നല്ല എപ്പോഴും കുടിക്കാറില്ല കേട്ടോ, വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് കുടിക്കാറുള്ളൂ. ഇത്തെ സ്കൈ കണ്ടോ, വാവ് എന്ത് നീല കളറാ. വൈ യു വാണ്ട് ടു സേവ് ഹിസ് ലൈഫ്? ഈ തേനീച്ച അത് കടിക്കും. അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബൈറ്റ് യു. അതെ, തേനീച്ചൻ്റെ ഇത് രക്ഷിക്കുന്നു. ഓ, ക്യാമറ കിട്ടി കേട്ടോ. ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ക്യാമറേൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നലെ അവിടുന്ന് പൊട്ടിയതാ. അതിനിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. എന്ത് ക്ലിയറാ, ക്ലീൻ വെള്ളം, നൈസാണ്. ഇതിങ്ങനെ നടന്ന് അറ്റം വരെ പോവാട്ടാ. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് മരങ്ങളാണ്. ആണ് ഈ ബീച്ചിലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ഫുള്ളിങ്ങനെ മരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോബ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്ട്രെസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബീച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതി. സെറ്റാണ്. എൻ്റെ മൈൻഡ് ഓൾവേസ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആണ്, റിലാക്സ്ഡ് ആണ് എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഇവിടെ ഈ തായ്ലൻഡും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആണ്, പിന്നെ ക്ലീനും അല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കുറച്ചുകൂടെ നൈസാണ് ഇവിടെ. അതുവഴി നടക്കുമ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തണലുള്ളിടത്ത് കൂടെ നടക്കാം. നല്ല കാറ്റും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ബീച്ച് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ബെറ്റർ. കാരണം ഇവിടെ അത്ര അധികം ബീച്ചസാണ്. ഈ മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ്. ചുറ്റും ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ചസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഫുള്ള് ടവലൊക്കെ വിരിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. കണ്ട, ഫോണൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കിടക്കുന്നത്. വാവ്, ഈ മരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഇതുവഴി നടക്കാൻ. ഇവിടെ നോക്ക്, ഈ ഗാർബേജ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തുണ്ട്. പോരാത്തതിന് ഓരോ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു സംഭവം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോയിട്ട് എവിടെ വേണേൽ നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം. അത്രയും ക്ലീനും നീറ്റുമാണ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കുറേ നേരമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം പറയുന്ന പകുതി അക്ഷരം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഓരോ നമ്പർ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നുള്ളതിന് ഇവൻ ഐ എന്നാണ് പറയുന്നത്. TI എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ TA എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് TI എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഐ, ഹൗ ടു സേ ഐ? How to say ABCD? ABCD. IBCD. ABCD. What is IBCD? It's ABCD. It's not IBCD. ABCD. No, it's ABCD. It's ABCD. It is. And നമ്മള് ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചിട്ടോ ടവൽ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് ടവലിന് ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? The one we take after taking shower, do that. Towel. Tail പോലും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറയാ, കൊരങ്ങന്റെയും പശുവിന്റെയും എന്താ പറയാ ആടിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും വാലെന്താ പറയാ, ടെയിൽ. സോ ദെൻ dog and cat have tail. So what you will say? Tail. Then the floor finishing. And then the floor is tile. You see? Tile, tail, tile. The accent ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ആക്സെന്റ്. ഞാനതാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. tail. ഇന്നലെ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് you want a tail? What did you mean? Tail, this one, tail. I said it's not tail, it's towel. ഫുള്ള് സീനാട്ടോ. ഫുള്ള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം പറയാ ABCD IBCD. വഴി കൂടെ പോകുന്ന ഏത് ഡോഗിനെ കണ്ടാലും അപ്പോ ഗുഡ് ബോയ് ആന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിതാക്കൂട്ടാ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരൂലേ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് വെറുതെ കാക്കേനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി. You are not scared, right? They're good boys. You're a good boy. നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളെ ഗോട്ടിയൊക്കെ തട്ടിയിടൂലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് അറിയില്ല. ഒരെണ്ണം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിടിക്കണം തോന്നുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെയും കളിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടോ. അവരിങ്ങനെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വന്ന ഗെയിമാണോ അതോ എവിടുന്ന് വന്ന ഗെയിമാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടാ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫുൾ ചില്ലിങ്ങിന് വന്നേക്കാണ്. You know how to play this? No? Never played. Never played, yeah.
Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Now I know. One like this, You have to rolling. hit- Yeah. Hit the other. Yeah. Yeah, yes. Oh, yes. Yeah, like that. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അതെന്താ സംഭവം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇതിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കാണാം. സൺഡേസിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പേര് വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദസ്? നോ റൈറ്റ്? യാ, എന്താ വേണ്ട, ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. നോക്ക്, ഇതേണ്ട, കണ്ടിട്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അവനാണ് എല്ലാ നാട് മൊത്തം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Pétanque, thank you. Ah, okay, it's a French game. It came from France. C'est un jeu français qui a été inventé. No? Ça a été inventé pas exactement par la Thaïlande. Latino? Thaïlande. Thailand. Be made in Thailand. Okay. Thailand, but I never seen Thailand. Thailand. Okay. I've been there 9 times. I never see. Yeah. À l'école, là, Thailand is Southeast Asia. Yeah. It's Southeast Asia. Okay. ils ont commencé. Yeah. എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു, പേര് പറഞ്ഞു, എന്താ പിക്കാന്തിയാ അങ്ങനെ എന്തോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത്രയും വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ, എന്താ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വയസ്സാവർ ഈ സമയത്ത് ഇനി ഇതായിട്ടിരിക്കും. ഇവിടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ബിക്കിനെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെയാണ് ഇനി വയസ്സായിട്ട് എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ അവർ ഈ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അതെ, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അതാ ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതാ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. കണ്ടോ, ഒരു ട്രക്കിലെല്ലാം ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര വൈബായിട്ടുള്ള ബീച്ചാണ്. പിന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ടെൻ്റ് അടിക്കാം, പകലും ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം, രാത്രി ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം. കണ്ടോ, അവിടെ എല്ലാം ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടാ. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളയുന്നിട്ടോ നമ്മള്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് കൊള്ളൂല. ഞാൻ മേടിച്ചത് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി, പക്ഷെ അത് കൊള്ളൂല, തീരെ കൊള്ളൂല. ഞാൻ കൂടുതൽ ഇവനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവനല്ല ട്രാവലർ, ഇവന്റെ പാരൻസ് ആണ് ട്രാവലർ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആയതിനു ശേഷം അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മൗറീഷ്യസിൽ. യു ആർ ഹിയർ ലൈക്ക് 1 year? I've been here 1 year. 1 year, yeah. സോ 1 year ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. 1 year ഇവിടെ മൊത്തം കണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. So next you will go to South Africa. South Africa. Then maybe you will be there like a year. A year or two. Yeah. Yeah, 1 or 2. And then see where we go. 1-2 വർഷം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിൽക്കും. ഇവന്റെ പാരൻസ് പോവും, അപ്പം ഇവനും പോവും. ഇവന് ബ്രദർ ഉണ്ട്, ഒരാളുള്ളത്, അമ്മ, അച്ഛൻ, ബ്രദർ, ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള കൾച്ചറാണ് എന്ന്. ഇവനും സെയിം സംഭവമാണ്. അതായത് ഇവൻ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു. എത്ര ഇപ്പോൾ 20 വയസ്സായവന്, എന്നാൽ 20 വയസ്സിൽ അവൻ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ബ്രദറിന് 22 വയസ്സുണ്ട്, ബ്രദറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോയിട്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യും, ലൈക്ക് പാരൻസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ചുമ്മാ ചില്ല് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ഹോം. ബിഫോർ യു ഹാവ് ഹോം ദെൻ യു സോൾഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ Sell to come here. അതെല്ലാം വിറ്റ്, അതായത് അവിടെയുള്ള വീട് ഇതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ എല്ലാം സേവ് ചെയ്തിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്യുന്നു. ഇനി വേറെ കൺട്രി പോകുന്നു, ചില്ല് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവനല്ല ആക്ച്വലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇവൻ്റെ പാരൻസ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ 1 year 2 year അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഐ എം സെയിങ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് amazing thing. Your parents, you are lucky. They're good. ശരിക്കും ലക്കി അല്ലേ? എന്നാലോചിക്ക്, വെറുതെ ഇരിക്കുക. And you are not doing any job here. No. Just chilling. Just chilling. So you didn't done any job in 1 year? No, No. not for 1 year, no. ഈ 1 yearൽ അവന് ഡെയിലി ഈ ചില്ലിങ് ഇതന്നെ പരിപാടി. ഒരു പണിയില്ല. വീട്ടുകാർ പൈസ വരും, വീട്ടുകാർ നോക്കും. സോ യുവർ ബ്രദർ ഓൾസോ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി ജോബ് ഇൻ 1 year? No job. Okay. But when you go to South Africa, you will do a job. Yeah, Right? yeah. Yeah, but what about your brother? Yeah, he will He work will too, do. Okay. You have to. Okay. Okay. അവിടെ പോയിട്ട് 1 year അല്ല വെറുതെ നിന്ന്. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ബ്രദറിനെ എങ്ങോട്ടോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും. സോറി, ഇത് സൈഡ്. ഓക്കെ, യു ആർ ഡ്രൈവിംഗ്. ഞാൻ മറന്നു വയ്ക്കാനും റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലല്ലേ ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അവൻ്റെ ബ്രദർ ബോക്സിങ് ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവരും പോകാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ലേസി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ബോക്സിങ്ങിന് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ജോലി ചെയ്യണം, വീട്ടുകാർ നോക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ജോലി ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും.
കൊറേ കാര്യങ്ങള് സിമിലാരിറ്റി ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഉണ്ട്. നമ്മള് അവന്റെ ബ്രദറിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഹൗ ആർ യു? ഇതാണ് അവന്റെ സ്വന്തം ബ്രദറാണ്. അവൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബോക്സിംഗ്? ഓക്കെ, ഓക്കെ, കിക്ക് ബോക്സിംഗ്. സോ ബെല്ലി റൈറ്റ്? ബെല്ലി. അവന്റെ പേര് ബെല്ലി എന്നാണ്. ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കൊറേയൊക്കെ മൂടിയതായിട്ടുള്ളത്. ബ്രദർ അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കൂല കേട്ടോ, കണ്ണൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേപോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവൻ കുറച്ച് ലൈക്ക് ഇവനാണ് ചെറുത്, ഇവനാണ് മൂത്താള്. How old are you? 22. Okay. You look more young. Small? Yeah, like Younger. the face is small. Okay. Yeah. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. അവന്റെ ബ്രദറിനെല്ലാം അവിടെ ബോക്സിങ്ങിന്റെ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മുകളിലേക്ക് വന്നേക്കാണ്. ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാ, ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ വലിയ മോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കുറേ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഈവൻ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അറിയുന്നില്ല, കാരണം നല്ല കാറ്റാണ്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ മുടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പാർന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. എപ്പോഴും കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒട്ടും നമുക്ക് ചൂടൊന്നും അധികം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. വേറെ എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ, എനിക്കറിയില്ല എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിതോടെ എന്തോ ലിക്കർ മേടിച്ചിട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Gin and tonic. Okay. It's good. My favorite. Okay. എന്തോ ജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഡെയിലി അടിയായിരിക്കും. ഞാൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ കുടിക്കുന്നതോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ. കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഹാനികരമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് പ്രൊമോട്ടും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഷുഗറെല്ലാം അൺഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയില്ല, ലൈക്ക് അതേപോലെ ഒരുപാട് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. ഇതെന്തോ ഒരു സാധനം ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടതാണ്. ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട്, സ്പാച്ചും അല്ല, വേറെ എന്തോ ഒരു ഇതേ വള്ളിയായിട്ടുള്ള വേറെ എന്തോ നമ്മളെ മത്തന്റെ ഇലയൊക്കെ, മത്തന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇല പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചീര. What is this? This one? Pak choy. Pak choy? It's bok choy but small. Small? Small bok choy. What is pak choy? Pak choy is which language? Like Creole or It's for the you have it in Australia? English? Yeah. English? It's, Pak choy is English? bok Maybe choy- the bok choy pronunciation is is- different. Right? Probably. Most probably. So you told me this can see in somewhere where Asian soups and stuff like that. Asian soups. Asian soups, right? Asian. Asian. Because A is I. So Asian. ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് A is I. You know, in Spanish, they don't have H. No, they don't have J. J is like pronounced like H. You know, Jos is Jose. Jos. Jose is Hose. Jose. That makes sense. Yes, it's Jose. Jose. If your name is Jojo, like they will call you Ho. Oh, not Yeah, because not there is Jojo. no J. It's like H. Like that for you, A is I. Asian. Iruni. But How it's to not pronounce language, my it's just name? the accent. Irunima. That's so fun. എന്നോട് ചോദിക്കാണ് ഇതുവരെ അത് കഴിച്ചിട്ടില്ലേന്ന്. What's this? This one? The salmon. Cold smoked salmon. Cold salmon? Smoked. Cold smoked. Smoked Yeah. salmon. So it's smoked, but it's cold. And the same with this is blue marlin. So cold smoked blue marlin. No idea. We'll get some. Try it. Yeah. ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ I never had in my life. Best food ever. It's your favorite. Just as good. This just as good. Your favorite. So good. Favorite. But I So never good. had in my life. You're missing out. I'm not from Australia. I'm from India. We don't have that. It's so good. Yeah. And maybe I'll ask to my brother. Yeah. എന്റെ ബ്രദർ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം അവന്റെ അടുത്ത് ഇതുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇവൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ വേറെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൗറീഷ്യൻസിലെ ഏതോ ഒരു ഫിഷ് സ്മോക്ഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ബിയറൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ജ്യൂസ്, സോഡ, ദെൻ ലിക്കർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കുടിക്കണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അവൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന് കുടിക്കാനാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചേ കുടിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അവൻ ഇടക്ക് മാത്രമേ കുടിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എപ്പോഴും കുടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നേക്കാണ് ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണെന്നറിയോ,
നേരത്തെ മേടിച്ചത് കൊണ്ട് കളഞ്ഞേക്കുന്നു. എവിടെയാ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ്? Where did you keep that? The last one. Wait, what happened? അടിച്ച് ഞാനുണ്ടല്ലോ. സീരിയസ്ലി അവന് എന്താന്നറിയോ, മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇടുക്കിൽ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോർ തുറന്നിട്ട് കയറുന്ന നേരത്ത് ഡോറിന്റെ മുകളിൽ വണ്ടീന്റെ മുകളിലില്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുക. കാരണം അത് ഞാൻ എന്തായാലും കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണമെല്ലാം മേടിച്ച് ഇപ്പോൾ അതാ 2 എണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതും കഴിച്ചു നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 എണ്ണമാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില്ലറ പ്രാന്തൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇതിനെന്താ വില? നല്ല വിലയെല്ലാം ഉണ്ടാവും, എനിക്കറിയില്ല എത്രയാണുള്ളത്. ഞാൻ ഇവന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ച്, എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെന്റ് എനിക്ക് തീരെ പരിചയമില്ല. ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോയിട്ടുമില്ല ഇതിനു മുന്നേ. ഞാൻ US ആക്സെന്റ്, അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റ് എനിക്കറിയാം, ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റ് എനിക്കറിയാം. എനിക്കങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് അറിയില്ലേ പോലും എനിക്കറിയാം. കുറെയൊക്കെ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആക്സെന്റ് ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെന്റ് ഇതാണോ എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ അടുത്ത് പറ, ശരിക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെന്റിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടാ. Tell me something about a real Australian accent when you're talking with your friends over there in Australia. G'day, brother. How you doing? When you knock off, do you want to grab a beer or something? Yeah, go to the pub, get a little snitchy. Yeah. I understand how you're doing. Let's go to a pub and have beer. I understand that. More about other things. More. Oh, I don't know. What do we say? We say like, I mean, g'day, mate. That's like hello, and then what do we got? What else we got? This is difficult. I don't understand. Because I haven't been there in a while, so I'm sort of losing the accent. Yeah, I know. Or just the words to say, because no one has any So clue. you what I left mean. 1 year before? Yeah, 1 year. Australia? Yeah. Okay. 1 year ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ആക്സെന്റ് ഒക്കെ മാറി തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല സീനി. In Australia? Say if you're scared, Okay. you'd say you're sweating more than a gypsy on a job site. So a gypsy is anyone from North Africa, which it's a derogatory term, but because you have a lot of illegal immigrants working on job sites, so like a building job site, anything similar to that, they'd be scared while they're working. Slowly. Tell me slowly. I don't understand properly. Seriously, you're so fast for me. So you would have illegal immigrants Yeah. on a job site. Yeah. So in Australia, they're really big on work health and safety. So they'll have people come and check everyone on the job site if they're allowed to work. Yeah. So if you're an illegal immigrant working in Australia, you'd be really scared all the time. Yeah. If someone's going to come and check you. But when they talk, they understand. When they talk, they understand the accent. The immigrants. Yeah. But it's just like if someone's going to come. The immigrants came from which country? North Africa is what we call gypsies. Where? Gypsies. But Gypsies. which country? Just North Africa. North so, Africa. Around Egypt. Around Egypt. that area. Yeah, Egypt or Morocco, anywhere in North so, Africa. We call them gypsies. Gypsies. So the saying is, you're sweating like a gypsy on a job site because you'd be sweating when he's scared. Okay. I understand. Okay. ഇവിടെ നമ്മള് ആ ഫുഡ് കഴിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാൻ കേട്ടോ. അവനത് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ്. Oh, you want to start? It's very small. Yeah. It's really small. It's your favorite. This മറ്റു is my സാധനം favorite. എന്തായാലും പറയാ? What do you think? That's good. That's so good. So salty. This one's more like barbecue. ബാർബിക്യൂ. ഇതാണോ തണുത്തിരിക്കുന്ന പച്ച ഫിഷാണ്, പക്ഷെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That's so good. This is more raw. Yeah. Which Is it one? healthy? Oh yeah, very good. Yeah. Very good. ഹെൽത്തി ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊന്നുമില്ല. What's up? നമ്മള് in my place we put lots of masala. Yeah. This is just raw. Yeah. And just salt. പച്ച മീൻ തിന്നൂലേ? Which one's better? This. Yeah, I've got Yeah. So much better. എനിക്ക് മറ്റേ സാൽമൺ ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
So എന്താ good. പച്ച സാൽമൺ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിതൊന്നും കഴിച്ചു നോക്കാത്തോണ്ട് എന്തോ ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പുതിയ ഫുഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ആമിനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തോന്നും ഓ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്ന്, അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ തോന്നും. It's so good. You're enjoying. Yeah. Yeah, I can see it. This is favorite. This and prawns. So good. No, you eat prawns like this? Or No, boiled. yeah, Yeah, that's good. ഞാനിങ്ങനെ ചെമ്മീനും അങ്ങനെ തിന്നുവെന്നുള്ളത്. നമ്മളിത് അവിടെ ഒരു ബീച്ചിൽ വന്നാണ് കേട്ടോ. ഈ ബീച്ച് കണ്ട ഒരു സൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ബീച്ച്. ഇത് വലിയ ബീച്ചാ, പക്ഷെ ബീച്ച് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര കാമായിട്ടത്. ഈ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ്സ് അടിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് സൗണ്ടോ മറ്റേ പത വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള വേവ്സോ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ, അതും ഭയങ്കര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വെള്ളമാണ്. അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ആക്ച്വലി. അവിടെ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കേട്ടാ. ഇവൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നില്ല. ഓരോന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശപ്പില്ല കേട്ടോ. ഓരോന്നിൻ്റെ റേറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ ലൈക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഷോപ്സിലും നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ബിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബിയർ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുടിക്കുന്നു. ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ഡേ ആയിരുന്നു. ഫ്രം മോർണിംഗ് നമ്മളിങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. കഫേ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. അവിടുന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മലയാളീസിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമെല്ലാം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ അവർ തന്ന അക്കോമഡേഷനാണ്. ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഞാനിതാ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.